This lecture we see the truth table of the statement pattern. Okay. We have already discussed the truth table for the conjunction, disjunction, implication and the double implication. Okay. The truth table for the and, okay, that is truth table for the conjunction. Okay, see carefully here. Conjunction, that means the combination of two statements by the word and. Okay, here there are the two statements P and Q. See carefully here, P and Q. Therefore, all possible outcome, that is all possible the truth value, that is all possible combination of this two statements, that is true true, true false, false true, and it is a false false. When there are the two statements, then there is a four possibilities. Okay, true true, true false, false true and false false. Now we know the truth table for the P and Q. Okay, here and the truth table for the conjunction, that is P and Q. Okay, when both are true, then result is true. True, it is false, false, and it is false. True and true, true. True and false, false. False and true, false. And it is false and false is also false. Okay. Now, the truth table for the OR, it is a P or Q. In the OR, here it is P and it is Q. In the OR, there is at least one is true, then the result is true. Okay. Here, in the four combination, there is a true or true, true. True or false, true. And false or true is also true. False or false, only this condition is false. Therefore, it is a true, 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 and it is false. Here, it is a truth table for the and, it is truth table for the all. Okay, here it is a basic conjunction, disjunction, then implication and double implication. Now, we see it is a statement pattern. See carefully this. It is a P and Q implies negation of P or Q. Okay, it is one statement pattern. Now, here we want to find the truth table of this statement. Okay, P and Q implies negation of P or Q. Okay, now there are the two statements P, Q, it is P, Q. Okay, but their combination it is P and Q implies negation of P or Q. Now, the two statements mean there are the four possibilities. Okay, first we find this bracket here, P and Q are the given, but it is we want to find the P and Q, it is a P and Q. Then we want to find the negation of P or Q, but first we find it is a negation of P or Q. It is P or Q, then find the negation of P or Q. Here, negation of P or Q. See carefully this. Here, it is a P or Q and its negation, that means negation of true, it is false. Negation of true, false. False, and it is true. Then negation of P or Q. Here, it is negation. Now, we want to find the truth value of the statement this. P and Q implies negation of P or Q. See carefully this. We want to find the truth value of this statement. P and Q implies negation of P or Q. Now, here implication and implication in the two statements P and Q implies negation of P or Q. Okay, here implication, and in the implication first statement is true and the second is false, then the result is false, otherwise true. Okay, here first statement it is a P and Q, it is the first statement P and Q, and negation of P or Q it is the second statement. See carefully this. Now, first true and second false, that means true implies false, it is false. Okay, we want to find the implication in between these two statements. P and Q implies negation P or Q. Here P and Q and it is negation P or Q. True implies false, false. False implies false, it is true. False implies false, it is true. And here false implies true is also true. And then it is a truth value, that is the truth table of this statement pattern. Okay, now here it is a all combinations, truth value of the all combinations of the P and Q. Here it is P, Q. When P is true and Q is true, then the truth value of this statement it is false. When P is true and Q is false, then truth value of this statement it is true. When P is false and Q is true, then truth value of this statement it is true.
and when both are false, then truth value of this given statement, it is a true. Okay, here all possible combination of the truth value and it is a truth table. Okay, केअरफुली पहा, तुम्हाला ट्रूथ टेबल काढायचं आहे. ओके, ट्रूथ टेबल तुम्हाला बेसिक ट्रूथ टेबल दिलेले आहेत. बेसिक ट्रूथ टेबल कोणते आहेत? पी अँड क्यू, पी ऑर क्यू, पी एम्प्लाइज क्यू आणि पी इफ अँड ओनली इफ क्यू. ओके, आणि नॉटचा एक ट्रूथ टेबल दिलेला आहे. हे तुमचे बेसिक ट्रूथ टेबल झाले. आपण आपल्याला ट्रूथ टेबल आता या अशा स्टेटमेंट पॅटर्न एक दिलेला असणार. ओके, स्टेटमेंटचं कॉम्बिनेशन, इम्प्लिकेशन, ऑर, अँड कोणतंही कॉम्बिनेशन दिलेलं असणार. ही झाली एक स्टेटमेंट पॅटर्न. तर या स्टेटमेंटचा ट्रूथ टेबल काढायचा आहे. तुम्हाला बेसिक 4 ट्रूथ टेबल आणि नॉटचा एक असे 5 ट्रूथ टेबल माहिती आहेत. पण आता तुम्हाला या स्टेटमेंटचा ट्रूथ टेबल काढायचा आहे. त्याच्या स्टेटमेंट किती आहेत? 2, पी आणि क्यू. तर हिअर पी आणि क्यू दोन स्टेटमेंट म्हणले 4 पॉसिबिलिटी. ओके, मग आता तुम्हाला ट्रूथ व्हॅल्यू कशाची काढायची, म्हणजे ट्रूथ टेबल कशाचा काढायचा आहे? तर पी अँड क्यू एम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू. मग सगळ्यात आधी तुम्हाला हे पी अँड क्यू माहीत पाहिजे. तर पी अँड क्यू काढून घेतलं सगळ्यात आधी. हिअर हे पी क्यू, नंतर काय काढलं? पी अँड क्यू. त्याच्यानंतर इम्प्लिकेशन कशाच होत पाहिजे? निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू. पण निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू साठी आधी पी ऑर क्यू माहीत पाहिजे. मग हिअर आधी पी ऑर क्यू काढलं आणि त्याच्यानंतर त्याचं निगेशन. हिअर निगेशन ऑफ पी ऑर क्यू आणि त्याच्यानंतर लास्ट या दोन्हीचं इम्प्लिकेशन. कोणकोणत्या 2 स्टेटमेंटचं? या 2 स्टेटमेंटचं इम्प्लिकेशन. ओके, हे झालं तुमचं लास्ट आन्सर. हा झाला तुमचा ट्रूथ टेबल. ओके, केअरफुली पहा. ट्रूथ टेबलमध्ये काय तुम्हाला स्टेटमेंट दिलेली असणार. 2 स्टेटमेंट असतील, 3 स्टेटमेंट असतील. 3 स्टेटमेंट असले तिथं 8 पॉसिबिलिटी येतील. ते पाहू एक्झाम्पलमध्ये. पण इथं तुम्हाला ह्या 2 स्टेटमेंट, मग 2 स्टेटमेंट तुम्हाला ट्रूथ व्हॅल्यू आधी एक काढा. इथे इम्प्लिकेशन, कशामध्ये इम्प्लिकेशन? ही एक स्टेटमेंट म्हणजे हा एक ब्रॅकेट आणि हा एक ब्रॅकेट, या दोन्हीमध्ये इम्प्लिकेशन आहे. मग तुम्हाला सगळ्यात आधी ब्रॅकेट सॉल्व्ह करावं लागणार. म्हणजे आधी या ब्रॅकेटचे ट्रूथ व्हॅल्यूज काढा. देन ब्रॅकेटमध्ये काय? पी अँड क्यू. मग ह्या झाल्या ऑल पॉसिबल ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ पी अँड क्यू. ओके, सगळं कॉम्बिनेशन, प्रत्येक कॉम्बिनेशनचे ट्रूथ व्हॅल्यू काढली. त्याच्यानंतर मग काढलं पी ऑर क्यू. त्याच्यानंतर काढलं याचं निगेशन. ओके, हिअर ट्रूचं निगेशन फॉल्स, फॉल्स, इट इज फॉल्स. आणि हिअर इथं फॉल्स आहे, त्याचं निगेशन ट्रू. अँड देन मग या 2 स्टेटमेंटचं इम्प्लिकेशन. इम्प्लिकेशनमध्ये काय? फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आणि सेकंड फॉल्स असले तर फॉल्स, बाकी सगळे ट्रू. मग हिअर पहिलीच कंडिशन आहे, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आणि इट इज सेकंड फॉल्स, म्हणून रिझल्ट काय आला? फॉल्स. आणि बाकीचे सगळे ट्रू. ओके, हे झालं तुमचं ट्रूथ टेबल. ओके, आता याच्यातलेच आपण टेक्स्टबुकमध्ये जे एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स घेऊ ट्रूथ टेबलचे. Now, the first example in the exercise 1.2, construct the truth table for the following statement pattern. Now, the first example. Here statement pattern it is P implies Q and Q implies P. Okay. Now, here we want to find the truth table for this statement. Okay, therefore truth table for this statement it is P implies Q and Q implies P. Okay, here see carefully, we want to find the truth table for this statement. Okay, here there are the 2 statements P and Q. Okay, here P, त्याच्यानंतर Q. 2 स्टेटमेंट, पॉसिबिलिटी किती आहे? 4. इट इज ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू अँड लास्ट फॉल्स फॉल्स. ह्या झाल्या तुमच्या 4 पॉसिबिलिटी. ओके, नाव आता त्याच्यात ट्रूथ टेबल कशाचा तयार करायचा आहे? P एम्प्लाइज Q अँड Q आणि पुन्हा याला इम्प्लाइज बाय इट इज पी. ओके, केअरफुली पहा. मग आधी ब्रॅकेट सॉल्व्ह करीत जा एक एक. सगळ्यात आधी तुम्हाला काय पाहिजे? पी एम्प्लाइज क्यू अँड क्यू. आता हे क्यू ऑलरेडी लिहिलेलं आहे, पण हे पी एम्प्लाइज क्यू नाही. मग सगळ्यात आधी पी एम्प्लाइज क्यू काढा. हिअर फर्स्ट फाइंड द पी एम्प्लाइज क्यू अँड देन वी फाइंड दिस ब्रॅकेट, दॅट मीन्स पी एम्प्लाइज क्यू अँड क्यू. ओके, फक्त फर्स्ट ब्रॅकेट केअरफुली पाहता. पी आणि क्यू हे तर गिवन. ओके, हिअर
दोन स्टेटमेंट ह्या झाल्या सगळ्या 4च्या 4 पॉसिबिलिटी लिहिल्या. देन आता पहिल्यांदा काढायचं पी एम्प्लाइज क्यू. आता इम्प्लिकेशनमध्ये काय, फक्त फर्स्ट ट्रू आणि सेकंड फॉल्स असलं तर फॉल्स, बाकी सगळे ट्रू. मग हिअर ट्रू एम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू. ट्रू एम्प्लाइज फॉल्स, इट इज फॉल्स. फॉल्स एम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू. अँड फॉल्स एम्प्लाइज फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू. नाव हे झालं तुमचं पी एम्प्लाइज क्यू. पण तुम्हाला काय काढायचे, पी एम्प्लाइज क्यू अँड क्यू. ओके, हिअर हे पी एम्प्लाइज क्यू आणि हे क्यू या दोन्हीमधलं अँड. मग अँडमध्ये काय असते, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, नाहीतर फॉल्स. मग हिअर अँड ट्रू अँड ट्रू, इट इज ट्रू. फॉल्स अँड फॉल्स, इट इज फॉल्स. ट्रू अँड ट्रू, सी केअरफुली हिअर, इट इज ट्रू. ओके, इन अँड बोथ आर ट्रू, देन रिझल्ट इज ट्रू. ओके, P implies Q and Q, it is P implies Q and it is Q. Okay, true and true, it is true. False and false, it is false. Again here, true and true, it is true. And here, true and false, it is also false. Okay, here, now this complete the square bracket. Now, the given statement it is P implies Q and Q implies P. Okay, now, P implies Q and Q implies P. Okay, here that means here we want to find the implication of this statement and P. Okay, here this statement, see carefully, P implies Q and Q. P implies Q and Q, it is a first statement and P it is a second statement. Carefully पहा, इथे स्क्वेअर ब्रॅकेट हे फर्स्ट स्टेटमेंट म्हणजे हा कॉलम आहे फर्स्ट स्टेटमेंट आणि एम्प्लाइज पी, पी हे सेकंड स्टेटमेंट आणि या दोन्हीमध्ये आहे इम्प्लिकेशन. आणि इम्प्लिकेशनमध्ये फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, कारण फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आणि सेकंड फॉल्स असली तरच फॉल्स, बाकी सगळे ट्रू. मग आता फर्स्ट स्टेटमेंट ही आहे. ओके, हिअर ट्रू एम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू. हे फॉल्स एम्प्लाइज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स आणि सेकंड स्टेटमेंट ट्रू इज अगेन ट्रू. नाव true implies false, first statement true and second is false, it is false. And here false implies false, it is true. Now it is a truth table for the given statement. Okay, all combinations आले आहे, चारीच्या चारी कॉम्बिनेशन P आणि Q. कारण P आणि Q दोन स्टेटमेंट आहेत, ते ट्रू आहेत का फॉल्स आहेत माहीत नाहीत. मग तुम्ही सगळेच्या सगळेच कॉम्बिनेशन घेतले, एक तर दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असतील किंवा पहिली ट्रू दुसरी फॉल्स किंवा पहिली फॉल्स दुसरी ट्रू किंवा दोन्हीच्या दोन्ही फॉल्स, सगळेच्या सगळे कॉम्बिनेशन घेतले. ओके, मग आता याच्यात तुम्हाला या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू काढायची. ओके, हे झाले तुमचं ट्रूथ टेबल. ओके, नाउ वी सी द सेकंड एक्झाम्पल. P and negation Q double implies P implies Q. ओके, आता तुम्हाला या स्टेटमेंटचा ट्रूथ टेबल तयार करायचा आहे. तर दोन स्टेटमेंट म्हणजे P आणि Q हे दोन्हीत असणारच. ओके, हिअर P Q दोन स्टेटमेंट म्हणजे हे झाले त्याच्या 4 पॉसिबिलिटीज. देन आता काय काय काढायचे, तर P अँड निगेशन Q. तुमच्याजवळ P अवेलेबल आहे, पण अँड Pचा अँड कशासोबत घ्यायचे, तर निगेशन Q. ओके, तुम्हाला ट्रूथ टेबल कशाचा काढायचा आहे, हिअर P अँड निगेशन Q डबल एम्प्लाइज P एम्प्लाइज Q. ओके, फर्स्ट P अँड Q, सॉरी इट इज P अँड निगेशन Q. P अवेलेबल आहे, पण हे निगेशन Q नाही तुमच्याजवळ. तुमच्याजवळ काय फक्त Q. मग आधी Q वरून निगेशन Q काढा. ओके, हिअर तुम्हाला या ब्रॅकेटचं ट्रूथ टेबल काढायचं आहे, म्हणजे या ब्रॅकेटची आधी ट्रूथ व्हॅल्यू माहीत पाहिजे. P हे P अवेलेबल आहे अँड निगेशन Q, तर इथे निगेशन Q नाही, फक्त Q आहे. मग या Q वरून काय करायचं, सगळ्यात आधी निगेशन Q काढा. आता निगेशन मीन्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, इट इज ट्रू, फॉल्स अँड इट इज ट्रू. हे झालं तुमचं निगेशन Q. मग आता आपल्याला फर्स्ट ब्रॅकेट काय, P अँड निगेशन Q, P अँड निगेशन Q. चलो आता अँड कोणत्या दोन स्टेटमेंटमध्ये, P अँड निगेशन Q. ओके, या दोन स्टेटमेंटमधलं अँड, आणि अँडमध्ये काय असते, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू. इट इज ट्रू अँड फॉल्स, फॉल्स. ट्रू अँड ट्रू, इट इज ट्रू. फॉल्स अँड फॉल्स, फॉल्स.
and false and true is also false. That means first it is a false, true and true, it is true, false and it is false. P and negation Q, it is P and negation Q. Okay, now then फर्स्ट ब्रॅकेट झालं. आता इम्प्लिकेशन, डबल इम्प्लिकेशन कशा शोध काढायचे, या P एम्प्लाइज Q, मग आधी हे काढून घ्या, P एम्प्लाइज Q, P एम्प्लाइज Q झालं. आता P एम्प्लाइज Q, हे P आणि हे Q, फर्स्ट स्टेटमेंट P आणि सेकंड स्टेटमेंट काय Q. फर्स्ट ट्रू अँड सेकंड फॉल्स, दॅट मीन्स हिअर P इज ट्रू अँड Q इज फॉल्स, देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. ओके, हिअर ट्रू एम्प्लाइज ट्रू, ट्रू, true implies false, this it is false and other are true. Now last, P and negation Q double implies, P implies Q. Now we want to find the double implication of two statements, P and negation Q double implies P implies Q. Here P and Q and it is P implies Q, या दोन स्टेटमेंटचं पाहिजे आपल्याला डबल इम्प्लिकेशन. ओके, आणि डबल इम्प्लिकेशन बाय कंडिशनल स्टेटमेंट, याच्यात काय, दोन्हीच्या दोन्ही सेम असले तर ट्रू आणि दोन्हीच्या दोन्ही वेगवेगळे असले तर फॉल्स. ओके, हिअर फॉल्स, हेही फॉल्स, हेही फॉल्स आणि हेही फॉल्स, म्हणजे सगळेच फॉल्स येणार. इट इज फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स अँड इट इज फॉल्स. फॉल्स डबल एम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स, ट्रू डबल एम्प्लाइज फॉल्स, इट इज फॉल्स, फॉल्स डबल एम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स, फॉल्स डबल एम्प्लाइज ट्रू, इट इज फॉल्स. दोन्ही सेम असले तर ट्रू इन डबल इम्प्लिकेशन बाय कंडिशनल स्टेटमेंट. ट्रू डबल एम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू, अँड फॉल्स डबल एम्प्लाइज फॉल्स, इट इज ट्रू. दोन्ही वेगवेगळे असले तर इट इज फॉल्स. ओके, आणि हिअर फॉल्स, 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 या सगळेच्या सगळेच ट्रूथ व्हॅल्यू, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स आर फॉल्स. ओके, देन this statement pattern is called the contradiction. Okay, this contradiction, tautology and contingency we will discuss in our next lecture. Okay, सगळेच्या सगळे फॉल्स आले तर त्याला कॉन्ट्राडिक्शन म्हणतात, सगळेच्या सगळेच ट्रू आले तर त्याला टॉटॉलॉजी म्हणतात, आणि जर मिक्स आले ट्रू फॉल्स मिक्स, सगळेच्या सगळे ट्रूही नाही आणि सगळेच्या सगळे फॉल्सही नाही, म्हणजे नायदर टॉटॉलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, त्याला कंटिंजन्सी म्हणतात. ओके, हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करू. ओके, आता सध्या आपण काय पाहिलं, फक्त ट्रूथ टेबल. हा झाला तुमचा ट्रूथ टेबल या स्टेटमेंटचा. आता ही स्टेटमेंट दिलेली आहे तर तुम्हाला सगळ्यात आधी दोन स्टेटमेंट कन्सिडर करा. कोणते आहेत, हिअर डबल इम्प्लिकेशन, तर ह्या दोन स्टेटमेंट. मग सगळ्यात आधी तुम्हाला या स्टेटमेंटचे आणि या स्टेटमेंटच्या ट्रूथ व्हॅल्यूज माहीत पाहिजेत. मग या स्टेटमेंटच्या ट्रूथ व्हॅल्यू काढण्यासाठी P अँड हे निगेशन Q माहीत पाहिजे, कारण तुमच्याजवळ फक्त P आहे. मग सगळ्यात आधी निगेशन Q काढलं, त्याच्यानंतर P अँड निगेशन Q, हे झालं फर्स्ट. त्याच्यानंतर P एम्प्लाइज Q अँड देन मग या दोन्हीमधलं डबल इम्प्लिकेशन. ओके, नाव नेक्स्ट, the third example. P and Q double implies Q or R. Okay, over here, see carefully here. Okay, truth table is here P, Q and R. There are the given three statements. Three statements means here 8 possibilities. Okay, आपण coin toss probability मध्ये, one coin toss, it is a head or tail. When two coins are tossed, then 4 possibility, head head, head tail, tail head or tail tail. And when 3 coins are tossed, there are the 8 possibilities. Same here, when given 3 statement, then there are the 8 possibilities. Okay, now see carefully the 8 possibilities. P, then Q and then R. Okay, these are the 3 statements. Okay, now the 8 possibilities are, both are true. Okay, here तिन्हीच्या तिन्ही ट्रू असतील, किंवा पहिल्या 2 ट्रू तिसरी फॉल्स, किंवा पहिली ट्रू दुसरी फॉल्स तिसरी ट्रू, किंवा
पहिली ट्रू, दुसरी फॉल्स, तिसरी सुद्धा फॉल्स. ओके, पॉसिबिलिटी सांगवलं. एक तर तिन्हीच्या तिन्ही ट्रू किंवा पहिल्या दोन ट्रू असतील हे फॉल्स असेल, किंवा पहिली फॉल्स, दुसरी ट्रू, तिसरी सुद्धा ट्रू, किंवा फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ऑल्सो फॉल्स, और फर्स्ट फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, और बोथ आर फॉल्स. ओके, हे झाले तुमच्या सगळ्याच्या सगळ्या पॉसिबिलिटी. ओके, आता लक्षात ठेवते वेळेस कशा लक्षात ठेवणार, हे तर आपण पॉसिबिलिटी लिहिली. एक तर तिन्हीच्या तिन्ही ट्रू असतील, नाहीतर तिन्हीच्या तिन्ही फॉल्स. कारण एक स्टेटमेंट म्हणले की एक तर ट्रू असेल नाहीतर फॉल्स. दोन स्टेटमेंट म्हणले काय, एक तर दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू किंवा दोन्हीच्या दोन्ही फॉल्स, किंवा पहिली ट्रू दुसरी फॉल्स, दुसरी ट्रू पहिली फॉल्स. या झाले चार पॉसिबिलिटी लास्ट एक्झाम्पलमध्ये पाहिले. आता इथे तीन स्टेटमेंट, मग तीन स्टेटमेंट म्हणल्यावर काय, एक तर तिन्हीच्या तिन्ही ट्रू असतील किंवा तिन्हीच्या तिन्ही फॉल्स, किंवा पहिल्या दोन ट्रू हे फॉल्स, किंवा पहिली ट्रू दुसरी फॉल्स तिसरी ट्रू. या टाईपमध्ये हे झाले तुमचे 8 कॉम्बिनेशन्स. ओके, फक्त लक्षात ठेवते वेळेस कसे ठेवणार आता, पी चारदा ट्रू चारदा फॉल्स. ओके, केअरफुली पहा. पी काय 8 पॉसिबिलिटी, चारदा ट्रू चारदा फॉल्स. क्यू दोनदा ट्रू दोनदा फॉल्स, दोनदा ट्रू दोनदा फॉल्स. आणि आर अल्टरनेटिंग ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ओके, हे झाले तुमच्या पॉसिबिलिटीज तीन स्टेटमेंटच्या. ओके, पी लिहिते वेळेस चारदा ट्रू चारदा फॉल्स, क्यू दोनदा ट्रू दोनदा फॉल्स, दोनदा ट्रू दोनदा फॉल्स, आणि आर ट्रू फॉल्स असे 8 टाइम्स. हे झाले तुमचे ऑल कॉम्बिनेशन्स, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स ऑफ द ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ 3 स्टेटमेंट्स. ओके, देन आता हे झाले 3 स्टेटमेंट, पण आपल्याला ट्रूथ टेबल कशाचा तयार करायचा आहे, या स्टेटमेंटचा. म्हणजे सगळ्यात आधी काय माहित पाहिजे, पी अँड क्यू. पी अँड क्यू. ओके, इथं पी अँड क्यू काढू. त्याच्यानंतर काय माहित पाहिजे, क्यू ऑर आर. क्यू ऑर आर. देन त्याच्यानंतर लास्ट कशाचे ट्रूथ टेबल काढायचे, इट इज अ पी अँड क्यू डबल एम्प्लाइज क्यू ऑर आर. ओके, हिअर. आता हा झाला तुमचा ट्रूथ टेबल. 3 स्टेटमेंट पी क्यू आर. देन ट्रूथ टेबल कशाचा तयार करायचा आहे, तर ह्याला डबल इम्प्लिकेशन. पण कशाचं डबल इम्प्लिकेशन, पी अँड क्यू आणि क्यू ऑर आर. मग सगळ्यात आधी पी अँड क्यू काढा, हे पी अँड क्यू. नंतर क्यू ऑर आर, इट इज क्यू ऑर आर. अँड देन या दोन स्टेटमेंटचं डबल इम्प्लिकेशन. ओके, आता कॅल्क्युलेशन करू. कॅल्क्युलेशन सेम. अँडमध्ये काय, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, अदरवाईज फॉल्स. ऑरमध्ये काय, दोन्हीच्या दोन्ही फॉल्स असले तर फॉल्स, अदरवाईज ट्रू. अँड इफ अँड ओनली इफ, दोन्ही सेम असले तर ट्रू, वेगवेगळे असले तर फॉल्स. ओके, पी अँड क्यू ट्रू अँड ट्रू, इट इज ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 अँड फॉल्स. अँडमध्ये काय, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, इट इज ट्रू ट्रू. देन फॉल्स 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 अँड फॉल्स. म्हणजे पहिले दोन ट्रू, बाकी सगळे फॉल्स. दॅट इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इट इज फॉल्स फॉल्स अँड लास्ट फॉल्स. ओके, ऑर क्यू ऑर आर, हे क्यू आणि हे आर. क्यू ऑर आर. ऑरमध्ये काय, एक जरी ट्रू असलं तर ट्रू, दोन्हीच्या दोन्ही फॉल्स असले तरच फॉल्स. मग हिअर इट इज ट्रू 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 अँड इट इज फॉल्स. अगेन ट्रू 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 अँड इट इज फॉल्स. ओके, दोन्हीच्या दोन्ही फॉल्स असले तरच फॉल्स, बाकी सगळे ट्रू. मग हिअर फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ इट इज फॉल्स. अगेन फिफ्थ ट्रू, सिक्स्थ ट्रू, सेवंथ ट्रू अँड 8 इट इज फॉल्स. Now it is false false and it is false false. False or false, false or false, it is false. Otherwise true. Okay. Or मध्ये काय, एक जरी ट्रू असलं तर ट्रू, दोन्हीच्या दोन्ही फॉल्स असले तर फॉल्स. नाव आता डबल इम्प्लिकेशन कोणत्या, या दोन स्टेटमेंटमध्ये डबल इम्प्लिकेशन. डबल इम्प्लिकेशन काय, दोन्ही सारखे असले तर ट्रू, वेगवेगळे असले तर फॉल्स. डबल इम्प्लिकेशन. देन ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू. ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू, इट इज ट्रू. हिअर फॉल्स डबल इम्प्लाइज ट्रू, इट इज फॉल्स. False double implies false, it is true, it is false, false, false and last it is true. Okay, दोन्ही सेम असले तर ट्रू, वेगवेगळे असले तर फॉल्स. कशामध्ये, बाय कंडिशनल स्टेटमेंट. हिअर इट इज ट्रू फॉल्स ट्रू अँड इट इज ट्रू. हा झाला तुमचा ट्रूथ टेबल ऑफ 3 स्टेटमेंट्स. ओके, केअरफुली पहा. 3 स्टेटमेंटचा ट्रूथ टेबल, त्याच्या पॉसिबिलिटी किती आहेत, 8. ओके, हिअर नाव नेक्स्ट.
Here next example number 4. P implies negation of Q and R. Negation of Q and R. Q and R. Okay. Negation of Q and R. Now, again here 3 statements, that means 8 possibilities. Here P, Q, R, these are the 3 statements, means 8 possibilities. Here झाले तुमचे 8 possibilities. Okay. Then P implies this bracket. First it is a P it is a given. Okay. Now we want to find the negation of Q and R. So first find Q and R and then its negation. Okay. Here Q and R. Then negation of Q and R. Okay. And then lastly P implies negation of Q and R. Okay. Now first it is Q and R, it is Q and it is R. And means when both are true, then true. Okay. True and true, it is true. True and false, it is false. False and true, false. False and false, it is false. True and true, it is true. Then it is false. False and it is false. Okay. True and true, true. And it is true and true, true. Okay. And all of these are false. Now, negation of this Q and R, this statement, we want to write the negation of this. Okay. Negation of this statement. Now, true, negation of true, it is false. True, true, true. Here it is false. Okay. True, true, and it is true. It is negation of Q and R. Now we want to find P implies negation of Q and R. That means P is a first statement and negation of Q and R, it is a second statement. And in implication, first is true and second is false. That means true implies false. Only this combination is false. Other all combinations are true. Okay. Here true implies false. It is false. First is true, second is false. Then true, true, true. Okay. Here it is a true, true, and it is true. And here in the P statement, all of are the false. If first statement is true and second is false, then it is true. But here all of are the false. That means it is obviously true. True, 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 and it is true. Okay. Implication. Implication मध्ये काय? पहिली स्टेटमेंट ट्रू आणि दुसरी स्टेटमेंट फॉल्स असली तरच फॉल्स. बाकी सगळे ट्रू. आणि इथं तर काय पहिलेच फॉल्स आहे. म्हणजे इथं इकडे ट्रू असो का फॉल्स असो, रिझल्ट काय असणार? ट्रू. केअरफुली पहा. इट इज अ ट्रूथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट. ओके. नाउ द नेक्स्ट. Here example number 5, negation P and P or negation Q and Q. आता इथे 2 स्टेटमेंट, म्हणजे 8 पॉसिबिलिटी लिहायची गरज नाही. इथे काय 4च पॉसिबिलिटी येतील. 2 स्टेटमेंट 4 पॉसिबिलिटी, 3 स्टेटमेंट 8 पॉसिबिलिटी आणि एकच स्टेटमेंट 2 पॉसिबिलिटी. Here P and Q. Okay, carefully pah. It is true, 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 false, false, true, and it is false, false. Okay, हे झाले तुमचे 4 पॉसिबिलिटीज. Now first find negation P and this bracket. Okay, first find the negation P. Okay, P is given, so first find negation P. Then P or negation Q. That means P is a given, but negation Q is not given. Here given it is a Q. So first find negation Q. Okay, carefully pah.
सगळ्यात आधी निगेशन पी, हे निगेशन पी इथं काढणार. नंतर काय करायचे, पी ऑर निगेशन क्यू. तर पी दिलेलंच आहे, आपल्याला काय पाहिजे निगेशन क्यू. तर निगेशन क्यू नाही, इथं काय फक्त क्यू, म्हणून निगेशन क्यू काढून घ्या. त्याच्यानंतर काय काढणार, हा ब्रॅकेट पी ऑर निगेशन क्यू. याच्यानंतर काय काढणार, तर पी ऑर निगेशन क्यू अँड क्यू. तर क्यू इथं आहे, पी ऑर निगेशन क्यू अँड क्यू, पी ऑर निगेशन क्यू अँड क्यू. अँड लास्ट निगेशन पी अँड पी ऑर निगेशन क्यू अँड क्यू. ओके, ओके. देन आता एक एक कॉलम कॅल्क्युलेट करायला. फर्स्ट काय निगेशन पी, हिअर पी हे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. मग निगेशन पी काय असणार, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू. हे पी, तर हे निगेशन पी. क्यू इट इज, अँड इट इज निगेशन क्यू. क्यू काय ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. मग निगेशन क्यू काय असणार, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू. ओके. देन आता आपल्याला काय पाहिजे, पी ऑर निगेशन क्यू. ही पी फर्स्ट स्टेटमेंट आणि हे निगेशन क्यू हे. ओके, या दोन्हीमधलं ऑर. ओके, ऑरमध्ये काय एक जरी ट्रू असलं तर ट्रू. केअरफुली पहा, हिअर या दोन स्टेटमेंटमधलं पी आणि निगेशन क्यू. ट्रू ऑर फॉल्स, ट्रू इट इज ट्रू, हे फॉल्स, दोन्ही फॉल्स आहेत. आणि हे पुन्हा ट्रू येणार, फॉल्स ऑर दिस ट्रू, ओनली दिस स्टेटमेंट इट इज फॉल्स. दॅट मीन्स ट्रू ट्रू फॉल्स अँड इट इज ट्रू. चालेल, हे काय पी ऑर निगेशन क्यू. आता काय पाहिजे आपल्याला, पी ऑर निगेशन क्यू अँड क्यू. ओके, दिस क्यू आणि हे पी ऑर निगेशन क्यू, या दोन्हीमधलं अँड. आणि अँडमध्ये काय असते, दोन्हीच्या दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू. दिस ट्रू अँड ट्रू इट इज ट्रू, false false and it is false. That means true false false and false. and कोणकोणत्या दोन मधला अँड, पी ऑर क्यू हा एक कॉलम आणि हा क्यूचा कॉलम, या दोन्ही मधलं अँड. आणि अँड मध्ये काय असते, दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू. ट्रू अँड ट्रू इट इज ट्रू. हे ट्रू अँड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स अँड ट्रू फॉल्स, ट्रू अँड फॉल्स इज ऑल्सो फॉल्स. देन आता लास्ट काय पाहिजे, निगेशन पी अँड दिस, दॅट मीन्स दिस कॉलम. ओके, निगेशन पी, हे निगेशन पी आणि ही स्टेटमेंट, या दोन्हीचं घ्यायचे अँड. तर हिअर फॉल्स अँड ट्रू इट इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स आणि फॉल्स. अँडमध्ये काय असते, दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू. इथे सगळेच्या सगळेच फॉल्स आहेत. इट इज फॉल्स 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 अँड इट इज फॉल्स. ओके, देन ऑल द ट्रूथ व्हॅल्यूज आर फॉल्स, दॅट मीन्स इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, हे या टाईपचे एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. देन याचा ट्रूथ टेबल, हा झाला तुमचा ट्रूथ टेबल, केअरफुली पहा. ओके, नाव नेक्स्ट example number 6. Negation P implies negation Q and negation Q implies negation P. नाव पुन्हा दोन स्टेटमेंट, चार पॉसिबिलिटी. पण इथे निगेशन पी निगेशन क्यू दोन्ही पाहिजेत. तर हिअर निगेशन पी निगेशन क्यू. ओके, नाव पुढचं इरेज करतो. हिअर पी क्यू, चार पॉसिबिलिटी, याच्यावरून निगेशन पी आणि निगेशन क्यू लिहिलं. आता काय पाहिजे, निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू. निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू. देन निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी. आणि लास्ट या दोन्ही मधलं अँड, निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू अँड निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी. ओके, नाव हे पी क्यू निगेशन पी आणि निगेशन क्यू. आता इम्प्लिकेशन, इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट अँड इट इज सेकंड. निगेशन पी फर्स्ट स्टेटमेंट आणि निगेशन क्यू सेकंड. ट्रू एम्प्लाइज, सॉरी इट इज फॉल्स एम्प्लाइज फॉल्स, इट इज ट्रू. फॉल्स एम्प्लाइज ट्रू इज ऑल्सो ट्रू. बट हिअर ट्रू एम्प्लाइज फॉल्स, हे फॉल्स. फर्स्ट ट्रू आणि सेकंड फॉल्स असलं तर फॉल्स, अँड अगेन इट इज ट्रू. ओके, नाव
आता इथं काय निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी. फर्स्ट स्टेटमेंट आहे निगेशन क्यू आणि सेकंड स्टेटमेंट आहे निगेशन पी. ओके, देन ट्रू एम्प्लाइज इट इज false implies false, it is true. Now here first statement it is true and second is false. True implies false, negation q implies negation p, negation q implies negation p. True implies false, it is false. False implies true, it is true, and true implies true, it is true. Okay, here हे झाले दोन्हीचे इम्प्लिकेशन. आता या दोन्ही मधलं काय करायचे अँड, आणि अँड मध्ये काय असणार दोन्ही ट्रू असले तरच ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. Here it is true, it is false, it is false, and it is true. ओके, हे झालं तुमचं ट्रूथ टेबल. ओके, केअरफुली पहा ट्रूथ टेबल्स. ओके, ट्रूथ टेबलसाठी फक्त तुम्हाला ते अँड ऑर इफ देन आणि इफ अँड ओनली इफचे कॉम्बिनेशन आणि कंजंक्शन डिसजंक्शन इम्प्लिकेशन किंवा डबल इम्प्लिकेशन जे काय असेल ते कोणत्या दोन स्टेटमेंटमध्ये घ्यायचे ते पाहायचं. आता इथे अँड कोणत्या दोन स्टेटमेंटमध्ये, या दोन स्टेटमेंटमध्ये पाहिजे. मग तुम्हाला सगळ्यात आधी या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू काढायला लागणार, नंतर या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू आणि नंतर या दोन्हीमधली इट इज अँड. मग त्यासाठी आधी हे ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचे. परत या ब्रॅकेटमध्ये काय निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू, तुम्हाला फक्त पी आणि क्यूच माहिती आहे. मग त्याच्यानंतर काय काढणार निगेशन पी निगेशन क्यू, नंतर त्याचं इम्प्लिकेशन, पुन्हा हे इम्प्लिकेशन आणि नंतर या दोन्हीमधलं अँड. हे झालं तुमचं लास्ट आणि हे झालं कम्प्लीट ट्रूथ टेबल. केअरफुली पहा.